پھر آگے انہیں کافی محنت کی ہے. سونیا آپی بہت اچھی ہیں اور گل باجی بھی بہت اچھی ہیں, تو ان کا بھی شکر گزار ہیں ہم. تو مراد ٹی وی کا تو ہم دلی شکر گزار ہیں. مراد ٹی وی واقعی مجھے پتہ چل گیا ہے, جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اور سونیا آپی کا تو میں بہت شکر گزار ہوں, سونیا ناز کا. تو میں کیسے شکر ادا کروں مراد ٹی وی کا بھی اور سونیا آپی کا بھی اور گل باجی کا بھی. ایک ایکٹیوسٹ کا پیشن ہے نا, ایک جذبہ ہے. جب آپ کے اندر جوش ہو, جب آپ میں جذبہ ہوگا تو پھر خوشی سے انسان سارے کام کرتا رہتا ہے. اور جب لوگوں کی, پبلک کی, ویورز کی, کمیونٹی کی دعائیں ملتی ہیں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک الگ سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سونیا, میں نے جب سے یہ ادارہ چلایا, کام شروع کیا نا, بہت سارے لوگ میرے واٹس ایپ پہ مجھے کال کرتے ہیں, بہت سارے لوگ دعائیں دیتے ہیں اور نماز پڑھ کے نفل پڑھتے ہیں, میرے لیے دعا کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی تکامل ہے. خود بخود دور ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ دعاؤں کا محتاج ہے, اور اللہ کی مخلوق جو ہے جب ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے, ہم لوگ تو اس قابل نہیں ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے. اور اسی پیشن اور اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دیکھیے سونیا, ساتھ یہ کس کا اپنا مراد ٹی وی چینل بھی ہے اور میرے ادارے کی یہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں میرے ادارے کی. اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے اگر بات یہاں پہنچائی وہ میرے تک آئے گی. ٹھیک ہے, ہم مل جل کر پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ میرا ایک وائس پریزیڈنٹ ہوگا جو لیگل ہوگا, کاغذی کارروائی سے ہوگا. مگر ہم کام وہ کریں گے جو لیگل ہوگا, اور ہر چیز کی تفتیش کرنے کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کریں گے. قانون اور شریعت کے دائرے میں ہاں, رہتی ہے. بس یہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مراد ٹی وی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مراد ٹی وی کا ویژن کیا ہے, آج ایک بار پھر اسی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انوائٹ کیا ہے ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت مہمان, ایک سیلیبریٹی, ایک سٹار, جن کا نام ہے صبا گل, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. یہ ماشاءاللہ سے ٹرانس الائنس اور تڑپ اور انڈس ہوم کی پریزیڈنٹ ہیں, اور اسلام آباد سے یہ اسپیشل تشریف لے کے آئی ہیں ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے, آپ نے دیکھا تھا کہ 2 ویڈیوز چلائی تھیں. ایک ببلی جی جو کہ نابینا خواجہ سرا ہے اور وہ اپنے بہن بھائیوں کی, یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں, اور ایک سمیہ جو کہ ٹیلر ہے, کپڑے سیتی ہیں اور کپڑے وغیرہ سی کے وہ اپنے گھر کا اور اپنی فیملی کا سارا بوجھ اکیلی اپنی کاندھوں پہ اٹھا رہی ہیں. ان کی بھی چھوٹی بہن کی شادی تھی, وہ بڑی پریشان تھی. ہم ان کا انٹرویو کرنے کے دینہ نات کے اور ان کو ہم نے ویریفائی کیا اور دیکھا کہ وہ بہت ہی قسم پرسی میں زندگی گزار رہی تھی, اور ان کے حالات اتنے برے تھے کہ بس اللہ کی پناہ. تو بہرحال ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا اور یہ ذمہ داری لی کہ انشاءاللہ ہم آپ کی بہنوں کی شادیاں کمپلیٹلی تو نہیں لیکن جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. ہماری ریکویسٹ فارورڈ ہوئی, کافی لوگوں نے دیکھی. صبا گل جی نے بھی ہماری ویڈیوز دیکھیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ خود کانٹیکٹ کیا, اور ماشاءاللہ سے آج یہ لاہور مراد ٹی وی کے سیٹ پہ تشریف لائیں گے, اسپیشل اسی لیے تاکہ میں جتنا زیادہ ہو سکے بڑھ چڑھ کے اس نئے کام میں حصہ لے سکوں. تو آئیے ملتے ہیں صبا گل جی سے. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں مراد ٹی وی نے اور سونیا آپ نے مجھے یہاں بلایا, کیونکہ اللہ کا فرمان بھی ہے, اللہ کا حکم بھی ہے, نبی کی سنت بھی ہے. جو بھی آپ کام کریں اسے پیار سے اور نیک نیت سے کریں. میں نے ویڈیو آپ کی دیکھی اور اس میں میں نے سوچنے کا موقع اپنے دماغ کو نہیں دیا, فیصلہ کر دیا تھا. دیکھیں بہت سارے ٹرانسجنڈر ہیں, اس سے ہو گزرے ہیں, پہلے آگے بھی آئیں گے, مگر ہر انسان اپنی کمیٹی اپنے ٹرانس کے لیے, عورتوں کے لیے عورتیں کر رہی ہیں, مردوں کے لیے مرد کر رہے ہیں. ہم وہ ٹرانسجنڈر ہیں, ہم پوری پبلک کے لیے کریں گے. دعا دے رہے ہیں, چاہے وہ عورت دے دے, چاہے وہ ٹرانسجنڈر دے دے, چاہے وہ مرد دے دے, ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے بہت سخت. اس لیے یعنی کہ آپ دیکھیں زمانے 2100 صدیوں پہلے یعنی کہ ٹرانسجنڈر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, اس کائنات پہ آیا. ایک عورت ایک مرد نے اس کو جنم دیا, اور کچھ لوگوں نے اپسیٹ کیا, کچھ نے نہیں کیا, مگر ہم اس چیز میں بات نہیں کرتے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. بات دراصل یہ ہے یعنی کہ دیکھیں مرد اور عورت کو سارے حقوق مل چکے ہیں, قرآن کے طفیل سب کو حقوق مل چکے ہیں. انہیں اس رائٹس کی, اس حقوق کی ضرورت ہی نہیں ہے. نوکری کر رہے ہیں سب لوگ,
कोई वज़ीर बन चुका है, कोई सदर बन चुका है, कोई क्या से क्या, कहाँ से कहाँ लोग चले गए। मगर अफसोस होता है हमारे ट्रांसजेंडर कमेटी का, कोई भी बंदा, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें पाँव के नीचे दबाने की। असली और नकली की बात यहाँ शुरू हो गई। कौन मर्द है जो मुकम्मल मर्द अपने आप को कहता है वो ऐसा हमारे जैसा लिबास पहने, या वो बैगिंग करे, या वो और किसी उल्टे सीधे काम में मुसल्लत हो जाए। बात तो यह है यानी कि हमारे दर्द को नहीं तो वो माँ बाप समझ पा रहे हैं, नहीं वे अवाम समझ रही है। ये अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह बेहतर फ़ैसले करता है, अल्लाह किसको इज़्ज़त देता है, किसको ज़िल्लत देता है, ये सब चीज़ें अल्लाह के अख्तियार में हैं। अब बात उस तरफ में आती हूँ, मैं इंशाअल्लाह आज एक लाहौर में शादी करवाऊँगी, एक कसूर में करवाऊँगी, एक फूल नगर में करवाऊँगी। यहाँ लाहौर के अंदर ही मैंने मैंने उनसे कहा आपकी क्या डिमांड है, जो उन्होंने मुझे डिमांड करनी है, ज़ाहिर बात है मैंने वही चीज़ खरीद कर आज हम ख़रीदने के लिए निकलेंगे। बिल्कुल। और और इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता यानी कि जो होगा हम उनके घरों तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। उन लोगों को जहाँ के भी बुलाकर हम वीडियो बनाकर दिखा देंगे लोगों को। दिखाने का मतलब सिर्फ ये है यानी कि आप लोगों को समझ आए। और ख्वाजा सना ऐसे भी हैं जो खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, यानी कि एहसान किसी के ऊपर नहीं है, हम अपना रास्ता सीधा कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे आपको नज़र आते हैं, आप उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तलकीन करते हैं, और आप लोगों की ज़िम्मेदारी है आप लोग हमारे जैसे लोगों को राय रास्ते पे ला सकते हैं। अगर हम मदरसा बनाएं तब हमारे ऊपर तलकीन की जाती है, अगर हम हज करें तब तलकीन की जाती है, अगर डांस और किसी काम में मुसल्लत हो जाए तब। ना हमारे अच्छे कामों में कोई लोग खुश हैं, ना ही तो बुरा ही होता है। बस अल्लाह के आगे यही दुआ करती हूँ यानी कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त लाएगा यानी कि यही लोग हमारी इज़्ज़त भी करेंगे और कदर करेंगे। इसलिए हर इंसान को एक इंसान की नज़र से देखना चाहिए। मैं वो इदारा चला रही हूँ जिसमें सिर्फ इंसानी हकूक़ हैं, इंसानियत पे काम कर रही हूँ, इंसान बनकर काम कर रही हूँ। गरीब घराने से तल्लक है, तो मैं अल्लाह के आगे अर्ज़ू करती हूँ अल्लाह इन लोगों को भी हिदायत दे, और जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं यानी कि अल्लाह ताला उनको भी अल्लाह हिदायत दे, यानी कि हर उस काम से हटकर नौकरी की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी को और अपनी खुद इज़्ज़त बनाएं, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से अच्छी तरफ लेकर आएँ। बहुत सारे ऐसे लोग के सवाल। बिल्कुल ऐसा ही है। सबा जी का भी मिशन वही है जो हमारे मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म का मिशन है कि हम भी ये चाहते हैं कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी बैगिंग से बाज आ जाए और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हैं उससे उनकी जान छूट जाए। हम उन्हें एम्पावर्ड करने की कोशिश करते हैं, स्मॉल स्केल पे उन्हें हम बिज़नेस करवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कारोबार कर सकें। अच्छी जगहों पे उन्हें हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाते हैं ताकि वो नौकरियाँ कर सकें। तो ये तो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पर फिर इंशाल्लाह डिस्कस होगी। अभी फ़िलहाल आज सबा जी इंशाल्लाह हमारी 2 वीडियोस थी जिसमें से एक वीडियो की रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट की, एक वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला कर देंगी। आज लाहौर से एक ख्वाजा सरा की सिस्टर के लिए कोई जहेज़ का थोड़ा सा सामान हम लेने जा रहे हैं। मैं और सबा जी जो हैं हम जाएंगे बाज़ार से हम करेंगे शॉपिंग और हम करेंगे ख़रीदारी जहेज़ का सामान उन मूर्तों की बहनों के लिए जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है। और चलते हैं हम मार्केट की तरफ और आपको दिखाएंगे कि हम मार्केट जाएंगे और बड़े खूबसूरत दीदा ज़ेब चीज़ों की हम शॉपिंग करेंगे जहेज़ के लिए। लेट्स मूव।
वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग गए हुए थे अभी क्रॉकरी ख़रीदने और उन बेटियों के लिए जहेज़ का सामान ख़रीदने जिनकी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो हम लोग बाज़ार से आ गए और माशाल्लाह सबा जी ने हमें काफ़ी सारा सामान लेके दिया, जिसमें क्रॉकरी भी है, जिसमें ब्लैंकेट्स भी हैं और जिसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मैं तो सबा जी की दिली तौर पे मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे अमल किया, ना सिर्फ उसको सुना उसको देखा बल्कि उस पर अमल दरामद किया। यतीम बच्चियों के अल्लाह पाक उनके नेक नसीब करे, अल्लाह पाक उनके अच्छे नसीब करे कि जिनके लिए ये सामान जो है शॉपिंग की गई। मैं जानना चाहूँगी कि सबा जी के क्या तासरात है। अब हम शॉपिंग करके आए हैं तो सबा जी अब कैसा महसूस कर रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक नाजरीन को एक चीज़ और दिल की बात बताना चाहती हूँ। हम ज़िंदा तो हैं अपने लिए, मज़ा तो उस ज़िंदगी का है जब हम सब के लिए ज़िंदा रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे पाकिस्तान की बच्चियाँ हैं, हमारे माशरे की बच्चियाँ हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान की इज़्ज़त है। बहुत सारे ऐसे हालात जा चुके हैं जहाँ हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तान की नाजरीन को और माशरे को इस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इज़्ज़त को बेचने में मजबूर आ गई, गुर्बत इतनी छा गई। मगर साथ ये भी ज़रूरी कहना होता है, यानी कि ये वाइस देना, और अल्लाह ताला अपने बंदों से कुछ बंदे ऐसे मखसूस कर लेता है, चुन लेता है। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह किसी किसी को तौफीक देता है। बिल्कुल ऐसे। और हमारा क्या है, ना हमारे मियाँ है ना बीवी है, मगर यही माशरे के लोग हमारे लिए सब कुछ है। मैं शुक्रगुजार उन लोगों की जो हमें और आप सोनिया को, सबा को, हम सब को लाइक करते हैं, देखते हैं हमारे कामों में, क्योंकि हर किसी को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। कुछ हमारे ट्रांसजेंडर ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह अपनी इज़्ज़त को समझते हैं, मगर जो भटके हुए हैं, हम माशरे को ये भी अवेयरनेस देना चाहते हैं, उनको राय रास्ते पे लाना माशरे का काम है, गवर्नमेंट का काम है। जब हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उन्हें कुछ ज़िंदगी गुजारने के राइट्स मिलेंगे, मेरे ख्याल में वो बैगिंग भी छोड़ देंगे और जो काम है उनमें जो मसलत किए जा रहे हैं, जो हमारी कमेटी को बदनाम किया जा रहा है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का और माशरे का काम है। उन्हें इज़्ज़त देते हैं या ज़िल्लत देते हैं, और ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसको इज़्ज़त देता है किसको नहीं देता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो हमारा काम तो सिर्फ यहाँ तक ही है कि हम किसी की एक हद तक या किसी ट्रांसजेंडर की एक दफ़ा हेल्प या सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट सपोर्ट है, परमानेंट जो हेल्प है, वो हमारी गवर्नमेंट को और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो करें, बजाय के भीख मांगने के बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं या उनको ऐसी नौकरियाँ, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का दस्तूर चला सकें। और दो बेटियों का सामान इस वक्त हमारे पास आ चुका है, और इस तरह 3 बेटियों की रुखसती में सबा गुल ने माशाल्लाह से बड़े सखी दिल होने का मुजाहरा किया है। इन्होंने बिल्कुल ऐसे शॉपिंग की, मैं खुद इनके साथ थी, जैसे ये अपनी सगी बेटी के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, और हर चीज़ उन्होंने एक से एक भरकर और अच्छी से अच्छी कोशिश की कि वो बेटियों को दी जाए, ताकि हमारी बेटियां बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में रुखसत हों और अपने अपने घरों में जाके ये अपना ये सामान इस्तेमाल कर सकें। मैं समझती हूँ कि वो आपने जो कहा ना कि अल्लाह पाक कुछ लोगों को चुनते हैं कि वो इस तरह के काम कर सकें, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो आइए नाज़रीन, अब हम आपको मिलवाते हैं समिया जी से, जिनकी बहन की शादी है और वो अपने बहन भाइयों की कफ़ालत कर रही हैं, और उनके जहेज़ का आज सामान सबा जी ने हमें लेके दिया क्रॉकरी का। तो आप उनके लेते हैं कमेंट्स के, उनके क्या कमेंट्स हैं, उनके क्या तासरात हैं ये सब सामान, ये सब चीज़ें बहन की शादी के लिए पाके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया है और मैं दीनानाथ से आई हूँ। तो ये सोनिया आपी से मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो फ़ोन भी काफ़ी मैंने किए इनको, तो इन्हें मेरी रिक्वेस्ट इन्हें कबूल किया और मेरे घर आई है। इन्हें घर आके मेरी बहन के लिए इन्हें रिक्वेस्ट मेरी इन्हें कबूल की है। ये कहते हैं आपकी बहन है, हमारी बहन है, आप परेशान ना हो, तो आपके लिए इंशाल्लाह हम अच्छा ही करेंगे। जो मुरो टीवी कहता है वो करके दिखाता है, परेशान नहीं होना है, हम इंशाल्लाह आपकी करेंगे। आप यतीम हैं और यतीम बहन के लिए हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे
میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ نے میرے تو سونیا آپی نے یہ چیزیں لے کے دی ہیں, اور صبا بازی نے بھی لے کے دی ہیں, یہ چیزیں لے کے آئی ہیں, ان کی شکر گزار ہوں میں. یہ کچھ برتن ہیں اور کچھ یہ تو اور چیزیں ہیں, تو یہ لے کے دیے ہیں. تو آگے مجھے ضرورت ہے بستروں کی اور فرنیچر کی ضرورت ہے, اور اس لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں سونیا آپی سے بھی, اور دوسرے جو دیکھ رہے ہیں سب, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری یتیم بہن ہے, تو آپ کو پتہ کہ کام شام اتنے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو اسی لیے ریکویسٹ کی تھی ان سے. تو میری دوسری چیزیں بھی یہ جو دیکھ رہے ہیں ناظرین جتنے بھی, ان سے ریکویسٹ ہے میری, تو پلیز میری یتیم بہن ہے ان کے لیے میں یہ سامان مجھے چاہیے, فرنیچر چاہیے, اور دوسرے بسترے چاہیے, اور چیزیں جو بھی گھر کی جو ان کے لیے ہوتی ہیں بیٹیوں کے لیے وہ چاہیے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں یہ ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں میری سسٹر کی شادی ہے, تو جتنی توفیق ہو سکے, جتنا بھی وہ کر سکے مدد, ان کی بڑی مہربانی ہوگی. تو اس لیے ابھی کھانے کا بھی ارینج کرنا ہے, تو اس کے بعد کھانے کا ارینج ہونا آپ کو پتہ وہ بھی ارینج کرنا ہے, تو میں اپنی بائی عزت سے اپنی بہن کو رخصت کر سکوں. یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی, اور شفقت ہوگا, پیار ہوگا, تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ آپ میری پلیز ہیلپ کریں گے, اور میں یہ دعا کرتی ہوں سب کے لیے, ٹھیک ہے, جو کریں گے ان کے لیے میں دلی دعا کرتی ہوں. تو یہ یتیم بیٹی کی رخصتی کریں گے, اور یہ ایک نیکی کا کام ہے. آپ لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین ابھی ہمارے پاس کراکری اور کچھ چیزیں جو ہیں ہماری ارینج ہو گئی ہیں, اور ابھی مزید چیزیں ابھی ہماری باقی ہیں. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو بھی مخیر حضرات ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ان تینوں کے لیے جو جتنا زیادہ ہو سکے مزید, کیونکہ ابھی ایک بہن کا فرنیچر کا سامان لینا ہے, ایک بہن کے لیے کپڑے لینے ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا. قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی اہل ثروت حضرات, کوئی مخیر حضرات, کوئی درد دل رکھنے والا, کیونکہ بیٹیاں مائیں اور بہنیں جو ہیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, وہ اگر اس نیک کام میں, اس نوبل کاز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, تو موسٹ ویلکم. ہمارے دروازے 24 آورس مورت ٹی وی کے آپ کے لیے کھلے ہیں. خود بنفس نفیس خود تشریف لائیں, ہمارے مورت ٹی وی کے سیٹ پہ آئیں. جیسے صبا جی آج ہمارے سیٹ پہ آئی, ہم لوگ باقاعدہ شاپنگ کرنے گئے بازار سے, ہم نے خریداری کی, ہم نے چیزیں لیں. ہمیں آپ ان کے لیے سامان لے دیں, ہمیں ان کی جو ضرورتیں ہیں, جو ضروریات زندگی ہیں, یا جو بہت اہم چیزیں جو خاص ہیں جو رہ گئی ہیں, اور وہ لے دیں, تو ہمارے لیے یہی بہت ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ دنیا میں جنت کمانے سے کم نہیں ہے. یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے, اور اس اپرچونٹی کو آپ جتنی جلدی اویل کریں اتنا ہی کم ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کا یہ پروگرام اور صبا گل جی کی باتیں اچھی لگی ہوں گی. ہمیں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, کیونکہ آپ کا جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں مزید انرجی پرووائڈ کرتا ہے, اور ہمارا مزید اچھا کام کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی میزبان سونیا ناز کو. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورت ٹی وی. اللہ نگہبان. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو مورت ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے, تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے. مورت شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ کو ہمارے ٹرانسجینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی سپورٹ اور پروموشن کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی میزبان سونیا ناز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.